Financial dimension of abundant life. பரிபூர்ண ஜீவனத்தின் பொருளாதார பரிமாணம் குறித்து நாம் பேச போகிறோம். Yes. There are many people who think that they are poor. அநேகர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் ஏழையாகவே இருக்கிறேன், நான் ஏழை என்று நினைத்துக் கொள்கிறார். Now you please tell me, as a born again person, are you rich or are you poor? இப்பொழுது நீங்கள் மறுபிறவு பிறந்த கிறிஸ்தவர்களாக நீங்க உங்களை பற்றி என்ன சொல்றீங்க? நான் ஐஸ்வர்யவானா அல்லது நான் ஏழையா? How many of you say rich in Christ? Raise up your hand. Say. Lift up your hands. Close your eyes. Because of the crucifixion, because of the crucifixion of Christ, I have been released from the poverty in my life. Say. If you believe that your poverty is crucified, you will begin to think that you are already made rich in Christ. Say to yourself, I have been made rich. I have been made rich in Christ. Down your hands. Do you really believe what you are saying? நீங்க உண்மையிலே நம்புறீங்களா நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்றது? Brothers and sisters, I am asking you, do you really believe what you are saying? நான் உண்மையிலே இந்த கேள்வி கேட்டேன். நீங்க உண்மையிலே நம்பி தான் சொல்றீங்களா? 1 minute, we will just change the batteries. Think for 1 minute. Do you really believe what you are saying? I am asking. You are telling you are being made rich in Christ. Your poverty is crucified on the cross. Do you really believe? If you really believe it, can somebody say why 500 for registration fee? Hello. You understand what I'm saying, brother? You are telling here, I have been made rich. Poverty is taken by on the cross, but you are struggling to pay 500. Why? நீங்க சொல்றீங்க நான் கிறிஸ்துவுக்குள் ஐஸ்வரனாகி விட்டேன், என்னுடைய வறுமை கிறிஸ்துவோடு கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டு போயிற்று என்று சொல். That's your problem. One of the important thing that we told in the morning also, we are preparing what generation? நான் ஒரு முக்கியமான காரியம் இந்த காலையிலே துவக்கும்போது நான் சொன்னேன். All of you say, holy
Say holy, பரிசுத்தமான, wealthy. அருமையான, சுகமுள்ள. We are now raising wealthy generation in the world for the kingdom of God. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று உலகெங்கிலும் No pastor can say I am poor, no church can say I am poor. Sir, keep the phone mic little closer. Yeah, all of you lift up your hands, sir. All of you say to yourself, I am ready. Say to yourself, I am ready. Close your eyes, sir. God wants to see this end time harvest. The churches, the pastors and ministers should be full of wealth to finish the harvest. Once again, God is trying to making the church pastors and leaders to be rich to finish the harvest. At the same time, God is looking for one person who is like Sarepta women. Who is ready to give first loaf to the kingdom of God. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்கென்று, கர்த்தருடைய ஊழியருக்கென்று முதலாவது ரொட்டியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நபரை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். Do you want to be developing the mindset of Sarepta woman, or do you want to be stingy? சாரபாத் விதவை போன்ற ஒரு மனநிலையை உடையவர்களாக நீங்க இருப்பீங்களா, அல்லது ஒன்றும் கொடுக்காத stingy like young rich ruler? கஞ்சத்தனம் பண்ணுகிற விதமாக நீங்க இருக்கிறீங்களா? Young rich ruler was stingy. அந்த இளம் வாலிபன் வந்து ஐஸ்வர்யமான வாலிபன் வந்து, you know the story of young rich ruler? மிக கஞ்சத்தனம் உள்ள ஒரு மனுஷனா இருக்கிறார். Yes or no? He is not fit for the kingdom of God. அப்படிப்பட்டவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு அவசியம் இல்லை. Sarepta woman, even though she has only little food, little oil to take care of that day for herself and son, the story changed. அன்று சாரிபாத் விதவை தன்னிடத்தில் இருந்த கொஞ்சம் மாவு, கொஞ்சம் எண்ணெய் வைத்து செய்த அந்த ஒரு அடையானது சரித்திரத்தை மாற்றிவிட்டது. All of you say, my story must change today. என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய கதை say to yourself, my story should change from today. என்னுடைய வாழ்க்கை, என்னுடைய சரித்திரமும் மாற வேண்டும். If at all you said that prayer correctly, you will do it accordingly. உண்மையிலேயே இந்த ஜெபத்தை நீங்கள் உண்மையிலேயே சரியாக சொல்லியிருப்பீர்களானால் உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும். It is very difficult task for the Sarepta woman to give first loaf to the prophet Elijah when she is suffering a lot. சாரிபாத் விதவிக்கு அந்த நேரத்திலே அந்த முதல் ரொட்டியை எலியாவுக்கு கொடுப்பது மிக மிக கடினமாக சூழ்நிலையாக இருந்தது. But she did it or not? ஆனால் அவளை செய்தாளா இல்லையா? She did it or not? அவள் செய்தாளா இல்லையா? அதை all of you say she did it. அவள் சொல்லுங்க எல்லாம் செய்தாள். She did it. அவள் செய்தாள். Did she believe God or did she believe God or did she believe what is there in her house? அவர் தேவனை விசுவாசித்தாளா அல்லது தன்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற மாவையும் நம்பினாளா? Say brother. எதன் மீது அவளுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது? Say brother. சொல்லுங்க. All of you please open your Bible, Matthew 7:21. மத்தேயு 7:21 எல்லாரும் திறக்க முடியாது. Matthew 7:21. மத்தேயு 7:21. We want every mentor who is there part of the mentors conference in Bangalore to be only wealthy. இங்க இருக்கிற எல்லா அந்த மென்டர் கான்ஃபரன்ஸ் வந்து அட்டெண்ட் பண்ணுகிற ஒவ்வொருவரும் நல்ல ஒரு சுகமுடையவர்களா இருக்க வேண்டும், நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யவானா இருக்க வேண்டும். Only wealthy. அவர்கள் ஐஸ்வர்யவானா இருக்க வேண்டியது அவசியம். Yes, read it now. Matthew 7:21. நான் வாசிக்கிறேன். 7:24 you see, sir, or 6:24? My point is nobody can be master of two. 6:24.
Yeah, 6:24. Yeah. இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவனை பகைத்து மற்றவனை சிநேகிப்பான், அல்லது ஒருவனை பற்றிக்கொண்டு மற்றவனை அசட்டை பண்ணுவான். Yes or no? தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்ய உங்களால் கூடாதே. Can you have two masters? ரெண்டு எஜமான்களை நீங்கள் சொல்ல Hello. முடியுமா? Listen to me very carefully. Even though you are offended, it is okay. You should change. நீங்கள் விதமான காரியத்தில் உங்களுக்கு வேதனை இருந்தாலும் இதை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். If anybody is not able to pay the registration fee, means money is your Lord. Money is your master, not Jesus Christ. யாராவது இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்ட முடியவில்லை என்று சொல்லினா உங்களுக்கு எஜமான் பணம் தான். We are very particular about the mentors to be wealthy, means it starts with you first of all. Don't blame your church members. நீங்க ஒவ்வொரு மென்டரும் ஐஸ்வரனாக வேண்டும் என்றால் அது உங்களுடைய காரியம் தான். நீங்க தான் அதை செய்ய வேண்டும். உங்களுடைய சர்ச் அதை செய்யாது. Even though it is difficult, you please begin. இனி அது கடினமா இருந்தாலும் கூட இப்பொழுதே அதை ஆரம்பியுங்கள். Actually, she cut down her expense, her food, and gave it to Prophet Elijah. தன்னுடைய உணவை அவள் குறைத்து கொண்டு எலியாவுக்கு அதை பகிர்ந்து கொடுத்தாள். Come and agree with me. எத்தனை பேர் ஒப்புக்கொள்றீங்க, ஒத்துக்கிறீங்க? I am challenging everybody here. இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் சவால் விட்டு Hello, I am challenging everybody here. ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சவால் விடுகிறேன். If it is difficult for you to pay the registration fee, cut down some chicken, cut down some clothing, cut down some expenses and pay and come to this conference. உங்களுக்கு யாருக்காவது 500 ரூபாய் கட்டுவது கடினமா இருக்குமே, ஆனால் உங்களுடைய சிக்கன் சாப்பிடுறது, மட்டன் சாப்பிடுறது, அல்லது நல்ல உணவு, நல்ல பொருட்களை, உங்களுடைய அருமையான ட்ரெஸ் வாங்குறது எல்லாவற்றையும் நிறுத்திவிட்டு இவனமான கான்ஃபரன்ஸ்க்கு, மென்டர் கான்ஃபரன்ஸ்க்கு வாங்க. அது நல்லது, அது நல்லது, அது பிரயோஜனம் உள்ளது. Then only you are understanding what I am teaching. அப்போதுதான் நான் என்ன உங்களுக்கு போதிக்கிறேன் என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும். Not action. சும்மா ஆக்ஷன் Sarephath woman is not only listening, she is doing. சாரிபாத் விதவையானவள் கேட்டது மாத்திரமல்ல, அதன்படி நடந்தால், கீழ்ப்படிந்தால். People will not receive financial blessing by just listening, by doing. பொருளாதார பண ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறவர்கள் கேட்பதுமோடு கேட்டார்களானால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. அதை செய்து காட்டுவார்களானால் அதிலே அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வரும். By believing you will become richer. நீங்கள் நம்புவதினாலே நீங்கள் ஐஸ்வரனா மாறுவீர்கள். Sarephath women believed the word of God released by prophet Elijah. அவள் சாரிபாத் விதவையானவள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பி விசுவாசித்து தன்னுடைய உணவை எலியாவுக்கு கொடுத்து பகிர்ந்து கொண்டாள். That's why அதனாலே தான் every one of you, நாம் ஒவ்வொருவரும், who is listening to me, என்னை கேட்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும், both in person and online, ஆன்லைன்லயும் மற்றும் இங்கு உட்கார்ந்திருக்கிறவர்களும், be always ready to sow your money in the kingdom of God. தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே உங்களுடைய பணத்தை விதையுங்கள் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். Never go back, தயவு செய்து பின்வாங்க வேண்டாம், from sowing the seed in the kingdom. கர்த்தருடைய ராஜ்யத்திலே விதைப்பதிலிருந்து நீங்கள் பின்வாங்க போகாதீர்கள். Sowing means investing. விதையுங்கள் என்றான அர்த்தம் அதிலே நீங்கள் கொடுங்கள், அங்கே உங்களுடைய பணத்தை முதலீடு செய்யுங்கள். It is not losing. நீங்கள் இழக்க போவது ஒன்றுமில்லை. Yes or no? உண்மையா If இல்லையா? you invest means you will get the harvest. நீங்கள் அங்கே நீங்கள் முதலீடு செய்யும் போது உங்களுக்கு அறுவடை உண்டாகும். If you don't understand it, இதை நீங்க புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் you will only think நீங்க இப்படிதான் யோசிப்பீங்க, I am losing money. பணத்தை தான் இழந்து போகிறேனே If you கொடுக்கிறதுனால. think that you are losing money, நீங்கள் பணத்தை இழந்து போகிறேன் என்று நினைப்பீர்களானால் your eyes are not opened, உங்களுடைய கண்கள் இன்னும் திறக்கப்படவில்லை அர்த்தம். your ears are not opened, உங்களுடைய செவிகள் திறக்கப்படவில்லை, your heart is not perceiving, இன்னும் உங்களுடைய இருதயம் your பெற்றுக்கொள்ளவில்லை, mind is not turning. உங்களுடைய மனது இன்னும் திரும்பவில்லை. Until that day, அந்த நாள் வரையிலே Sarephath woman has poor mindset. அது வரையிலே அவள் ஒரு வறுமையான மனநிலையுடையவளாக இருந்தாள். She believed the word of God, she became rich. எப்பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தையை நம்பினாலோ அப்பொழுதே அவள் ஐஸ்வர்யவானாக மாற்றி விட்டாள். We want to make the church, we want to make every pastor, every minister who is living on the earth to be only rich, that's all. இந்த பூமியிலே வாழ்கிற ஒவ்வொரு போதகரும், ஒவ்வொரு தீர்க்கதரிசியும், ஒவ்வொரு ஊழியரும், ஒவ்வொரு தலைவரும், ஒவ்வொரு விசுவாசியும் ஐஸ்வர்யவான்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய திட்டம். Yes or no? Yes or no? How many want to be wealthy?
எத்தனை பேர் நல்ல Say ஐஸ்வர்யவானா loudly, how இருக்கிறீர்கள்? many of you want to be wealthy? எத்தனை பேர் நல்ல பணக்காரனா இருக்க Say loudly, விரும்புறீங்க? I want to be wealthy. நான் பணக்காரனா இருக்க விரும்புகிறேன். Say loudly, I want to be wealthy. நான் பணக்காரனா இருக்க விரும்புகிறேன். Number one thing that you should do is முதலாவது don't attend free meetings. முதலாவது நீங்க செய்ய வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இலவசமாக நடத்தப்படுகிற கூட்டத்துக்கு நீங்க போக வேண்டாம். Yes or no? If you begin to go free meetings, once again teaching will be different. நீங்க அங்க போனீங்களாவே அதனுடைய போதனையே வித்தியாசமாய் மாறிவிடும். We are not able to get it, brother. That's why. எங்களால கொடுக்க முடியல சகோதரர், அதனால தான் நான் வர வேண்டியதா இருக்கு இப்படி. But still you will say, I am pastor. ஆனா சொல்லுவீங்க நான் பாஸ்டர். Still you will say, I am minister. நான் ஒரு ஊழியக்காரன் சொல்லுவீங்க. But you don't know how much Sharapath woman also knows. ஆனா உங்களுக்கு என்ன சாரபாத் விதவை புரிந்து கொண்டாலும் அவள் கூட புரிதல் இல்லை. Sharapath woman is not a pastor, not a apostle, not bishop, not prophet. அவள் ஒரு பிஷப்போ அல்லது அப்போஸ்தலனோ அல்லது ஒரு ஊழியக்காரியோ அல்ல. But still she believed the word of God. ஆனாலும் அவள் கர்த்தருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தாள். It is not your title, it is your believing that makes you richer. இது உங்களுடைய பதவி உங்களை ஐஸ்வர்யனாய் மாற்றாது, உங்களுடைய விசுவாசம் உங்களை ஐஸ்வர்யனாய் மாற்றும். Amen. If you say amen. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? My dear brothers and sisters, don't expect anything free in your life. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, எந்த காரியத்தையும் இலவசமாக யாரிடமிருந்தும் பெற்றுக்கொள்ளாதீர்கள். Important point, please note down. முக்கியமான Wisdom cannot be learned. Wisdom can only be earned. ஞானம் அதை பெற்று அதை சம்பாதிக்க முடியாது. Sorry, please repeat it. Wisdom cannot be learned. ஞானம் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. Wisdom has to be earned. அது விலைக்கிரயம் கொடுத்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது. சம்பாதிச்சுக்கோవాలి. சம்பாதிக்க சொல்ல வேண்டும். Tell Tamil. சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும். ஞானத்தை சம்பாதிக்கணும். Hello. சம்பாதி. You should earn the wisdom. நீங்கள் அதை சம்பாதிக்க வேண்டும். You cannot learn the wisdom. நீங்கள் அதை கற்றுக்கொள்ள முடியாது. If you want to earn the wisdom, you should pay the price. நீங்கள் அதை சம்பாதிக்க வேண்டுமானால் அதற்கான விலைக்கிரயத்தை செலுத்த வேண்டும். Give time like 2 days. இந்த நேரம் இன்றைய நேரத்திலே Give time like 2 days like this. 2 நாட்கள் இவ்வண்ணமாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய விலைக்கிரயம் அவசியம். Have some expectations every month like this. ஒவ்வொரு மாதமும் இவ்வண்ணமான ஒரு எதிர்பார்ப்பை உடையவர்களாக இருங்கள். Pay the registration fee. உங்களுக்குரிய அந்த கட்டணத்தை நீங்கள் செலுத்துங்கள். Then only your poor mindset will be broken. அப்பொழுதுதான் இந்த ஏழ்மையான உங்களுடைய மனநிலைமை மாறி உடைக்கப்படும். You must see yourself rich first of all in your eyes. உங்களை நீங்களே ஒரு நல்ல ஐஸ்வர்யனாக காண்பீர்கள். If you think yourself as rich, you will be freely to give. நீங்கள் உங்களை ஐஸ்வர்யனாக எண்ணினால் நீங்கள் இலவசமாக கொடுப்பீர்கள். If they are struggling to give freely, mean they are thinking they are still poor. That's your problem. கொடுப்பதிலே வேதனை அடைந்தால் அல்லது கஷ்டப்பட்டால் இன்னும் நீங்கள் ஏழ்மையில தான் இருக்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதரி சகோதரி, remove poor mindset from your life. உங்களுடைய எவனமான வறுமையின் ஏழ்மையின் மனநிலையை மாற்றி போடுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்து. Cannot do the ministry with this financial challenges in your life. இவனமான பொருளாதார சூழ்நிலையிலே நீங்கள் எந்த விதமான ஊழியத்தையும் செய்யவே முடியாது. How many of you understanding what I'm saying? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்றீங்க நான் சொல்றதை? Is it possible to do the will of God, to complete the purposes of God in your life without proper finances in your life? சரியான பொருளாதார நிலைமை இல்லாமல், உதவி இல்லாமல் நீங்கள் தேவன் அழைத்த அழைப்பையும் ஊழியத்தையும் நிறைவேற்ற முடியுமா? Say brother, முடியுமா? Is it possible? முடியுமா? முடியாது. If you say it is not possible, begin to sow first of all in the kingdom yourself first of all. முதலாவது நீங்கள் முடியாது என்று நீங்கள் உணர்வீர்களானால் நீங்கள் முதலாவது செய்ய வேண்டிய காரியம் என்றால் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நீங்களாகவே முதலாவது விதைக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும். You don't sow, but you will expect all others to give to you. நீங்கள் விதைக்க மாட்டீர்கள், ஆனால் மற்றவர்கள் அனைவரும் வந்து விதைக்க வேண்டும், கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பீர்கள். What did I say? என்ன சொன்ன? You don't sow, நீங்கள் விதைக்க மாட்டீர்கள், but you want all others to give good offerings to you. நிறைய பேர் வந்து நல்ல காணிக்கைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பீர்கள். Lift up your hands. கரங்களை உயர்த்துங்க. Close up your eyes. கண்களை மூடுங்க. Say to yourself, உங்களுக்கே நீங்க சொல்லுங்க, I will change from today. இன்று முதல் நான் மாற்றம் Say, I will change from today. இன்று முதல் நான் மாறுவேன்.
I will sow. நான் விதைப்பேன், I will invest. நான் முதலீடு செய்வேன், I will feel free to give. நான் இலவசமாய் கொடுப்பேன், I will be generous. நான் Because I've been made தாராளமாய் rich. கொடுப்பேன். Because I've been made rich. ஏனென்றால் நான் ஐஸ்வர்யனாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். My dear brothers and sisters, அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, don't take it light. இது சாதாரணமாக எண்ண வேண்டாம். Every pastor, every minister, every leader who is living in Bangalore must be only wealthy. இந்த எல்லா போதகரும் ஊழியரும் தலைவரும் எல்லா விசுவாசிகளும் பெங்களூர் இருக்கிறவர்கள் மிக மிக நல்ல ஐஸ்வர்யனாக இருக்க வேண்டும். Come out of your debt, come out of your loan, come out of your poverty mindset. உங்களுடைய கடன் வறுமையிலிருந்தும் மற்றும் எல்லா விதமான ஏழ்மையிலிருந்தும் இப்பொழுதே வெளியே வரும்படியா நான் கட்டளை. Only one thing you need to believe and give it and sow it. Declare that because of sowing this money, I declare that my debt is cancelled, my loan is cancelled, all financial problems are cancelled. இவனமாய் விதைப்பதினாலே நான் என்னத்தை கூறுகிறேன் என்றால், என்னுடைய கடன், என்னுடைய எல்லா விதமான வறுமை சூழ்நிலைகள் மாற்றப்பட்டு போனது என்று நான் விசுவாசித்து இந்த காரியத்தை கொடுத்து உதவுகிறேன். How many of you understanding? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? Sarephat woman understood it. சாரிபாத் விதவை புரிந்து கொண்டிருந்தாள். She was the biggest sponsor for prophet Elijah. எலியாவுக்கு மிக அதிகமாக இலவசமாய் கொடுத்தவர். If you see next story, prophet Elijah was able to challenge the people because she took care of him. அதன் பின்பு மற்ற மக்களை சாரிபாத் விதவை உதாரணமாக கொண்டு அவர் சவால் விட்டு பேசினார். Yes or no? உண்மையா இல்லையா? That's why we should help pastors, we should take care of pastors, we should able to take care of the people so that they will do all the ministry that God has called in their life. அதனால தான் நம்முடைய போதகர்களை, நம்முடைய ஊழியர்களை நாம் தாங்க வேண்டும். அதன் மூலமாக தேவன் அவர்களை அழைத்த அழைப்பை, ஊழியத்தை நிறைவேற்ற அவர்களாலே முடியும். No pastor should be suffering with financial challenges. எந்த ஒரு போதகரும் ஃபைனான்ஸ் இந்த விதமான பொருளாதார நெருக்கடியிலே விழவே கூடாது. Some people mindset itself is a problem. சிலருடைய மனநிலையே ஒரு விதமான they have adjusted with lacking mindset, adjusting mindset, no problem, within that only we will just adjust like that. சிலருக்கு அதிலேயே அவர்கள் சரியாக சரி செய்து கொள்வது, தங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்வது போன்ற மனநிலை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள். No adjustment. அந்த வண்ணமான say loudly, no adjustment. No adjustment. I must be only blessed. I must only நானே. Abraham blessings is only makes you out of poverty. ஆபிரகாமுடைய ஆசீர்வாதமே மாத்திரமே உங்களை வறுமையிலிருந்து விடுதலையாக்கும். How many want Abraham blessings? எத்தனை பேர் ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தை விரும்புகிறீர்கள்? Raise up your hand. உயர்த்துங்க கரங்களை. It is already done deal in Jesus Christ. கிறிஸ்து அதை ஏற்கனவே செய்து முடித்திருக்கிறார். Only thing is you should believe it. நீங்கள் அதை விசுவாசித்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Believe it. விசுவாசிங்க, நம்புங்க. Ask God, open my eyes to see that I am already blessed with Abraham's blessings. ஆபிரகாமின் ஐஸ்வரியத்தினால் ஏற்கனவே ஆசீர்வாதத்தினால் பெற்றிருக்கிறேன். Meditate. அதை தியானிப்பீர்களாக. Unless your eyes are opened, உங்களுடைய கண்கள் திறக்கப்படாத வரையிலே, unless your ears are opened, உங்கள் செவிகள் திறக்கப்படாத வரையிலே, unless your heart is believing, உங்களுடைய இருதயம் நம்பாத வரையிலே, until your mind is changed, உங்களுடைய மனம் மாறாத வரையிலே, you will be poor only. நீங்கள் ஏழ்மையிலே தான். How long will you be poor, brother? எவ்வளவு நாளா நான் இந்த ஏழ்மையிலே இருப்பேன்? How long will you stay in poverty, sister? எத்தனை நாள் நான் இந்த மாதிரி ஏழையா இருப்பேன்? There are so many people who are suffering silently with financial challenges in their lives. எத்தனையோ பேர் இந்த வண்ணமான பொருளாதார பண நெருக்கடியிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். Am I right? நான் சொல்வது உண்மையா பொய்யா? Come out of every debt, every loan, every EMI. You should be always having extra. எல்லா விதமான டெப்ட், EMI மற்றும் லோன்ல இருந்து நாம் வெளியே வருவீர்களாக. All the debts, loans, EMI is a trap of devil to make you to be poor. இந்த வண்ணமான லோன், டெப்ட், கடன் போன்ற காரியங்கள் எல்லாம், EMI எல்லாம் சத்துருவானவன், சாத்தானானவன் வைத்திருக்கிற கண்ணி நமக்காக.
All of you lift up your hands. எல்லோரும் கரங்களை உயர்த்துங்க. All debts are cleared. எல்லா கடன்களும் All கொடுக்கப்பட்டு loans are cleared. எல்லா லோன்களும் கொடுக்கப்பட்டு விட்டது. All interest payments is cleared. எல்லா இன்ட்ரஸ்ட் பேமெண்ட் முடிந்து விட்டது. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே. Because I am blessed with Abraham blessings. இயேசு ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதத்தினால நான் நிரப்பப்பட்டதனால இதெல்லாம் Believe it. Say to yourself, I believe it. நான் அதை நம்புகிறேன். I receive it. நான் இதை பெற்றுக்கொள்கிறேன். I have it. நான் பெற்றுக்கொண்டதை ஏற்றுக்கொண்டேன். This is the language that you should follow. இந்த வண்ணமான பாஷையை தான் நான் மொழியை தான் நான் பேச வேண்டும். Satan will try to say that you are not rich, you are not rich, you are not rich, but you should say because what the Bible says I will say, that's all. நாம் சாத்தான் அடிக்கடி நமக்கு சொல்றான், நீ வந்து பணக்காரன் இல்ல, நீ ஐஸ்வர்யவான் இல்ல, ஐஸ்வர்யவான் என்று சொல்லி நம்மை நம்ப வைப்பான். ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறதை நாம் நம்பி அவனை எதிர்கொள்ள வேண்டும். Our mouth should speak what is written in the Bible, or our mouth should speak what is happening around in our life. நம்மை சுற்றிலும் நடக்கிற காரியங்களை குறித்து நாம் பேச வேண்டும், அறிக்கை செய்ய வேண்டும், அல்லது கர்த்தருடைய வசனத்தை அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Yes or no sir? சொல்லுங்க எதுன்னு சொல்லி. Yes or no sir? இல்லையா? Until you become like that, you will be suffering financially. அதை நீங்க செய்கிற வரையிலே உங்களுடைய பொருளாதார நெருக்கடி உங்களை வறுமையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். That's why be part of the training, listen in the video, meditate, take Bible study on this line, then you will come out of your financial problems. தொடர்ந்து நீங்கள் அதை தியானித்து மற்றவர்களுக்கு போதித்து வாழ்க்கையிலே ஒரு நிரந்தரமான காரியமாய் நம்புவீர்களானால் அப்பொழுது நீங்கள் வறுமையிலிருந்து விடுதலையாகி ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாறுவீர்கள். How many of you are understanding? எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? Please take it very serious. இதை மிக மிக ஜாக்கிரதையாய் கவனமாய். Abraham was very wealthy. ஆபிரகாம் மிகவும் ஐஸ்வர்யனாய் இருந்தான். All of you say Abraham was very wealthy. ஆபிரகாம் பெரிய பணக்காரனாய் இருந்தான். Say your name, say your name. Say your name. பெரிய பணக்காரனாய் இருக்கிறான். Say your name. I am also very wealthy. Say your name. I am very wealthy. பெரிய பணக்காரன். Hallelujah. Say to yourself, I am very wealthy. நான் பெரிய பணக்காரன். After clearing every debts, loans, everything, still I am very wealthy. நான் பெரிய ஐஸ்வர்யவான். எல்லா லோன்களையும் EMI எல்லாம் நான் கொடுத்து முடித்து விட்டேன். Change your expectation. You are praying, Lord, please remove the debts. Please give me money so that I can clear the debts. Low expectation, come out. குறைவான எதிர்பார்ப்பிலிருந்து வெளியே வாருங்கள். ஆண்டவரே நீ இதை செய்யணும் அதை செய்யணும் சொல்லி நினைத்து அதிலே வறுமையிலே உழன்று கொண்டிருக்க வேண்டாம். Many people will pray what? என்ன செய்வாங்க? சிலர் ஜெபிக்கிறது, Lord, please help me to come out of the debt, come out of the rent, so that I can pay this and low expectation. No. குறைவான எதிர்பார்ப்பை தேவனிடத்திலே கொண்டு வராதீங்க, வேண்டாம். We should able to clear everything எல்லாவற்றையும் கொடுத்து முடித்து and do some extra work in the lives of the people of Bangalore. பெங்களூர்ல இருக்கிற மக்களுக்கான இன்னும் அதிகமான வேலை செய்ய நாம் கொடுக்க வேண்டும். How many of want that grace to be there on your அந்த life? வண்ணமான கிருபை எத்தனை பேருக்கு தேவை? How many of want that grace to be there on your life? வாழ்க்கையில அந்த கிருபை வேண்டுமா? Now listen to me carefully. கவனமாய் கேளுங்கள். We'll go for lunch. சாப்பாட்டுக்கு போக போறோம். 2 Corinthians 9:8. 2 கொரிந்தியர் 9:8. Open your Bible. 2 Corinthians 9:8. 2 கொரிந்தியர் 9ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். This verse you should meditate and act upon it correctly. இந்த வசனத்தை நீங்கள் தியானித்து அதன்படி நடப்பது மிக சரியாக நடப்பது அவசியம். Please take it very serious. 2 Corinthians 9:8. Once again, sir. Once again. Slowly. Sakalavida Kriya. What is that? Sakalavida Kriya. Every good work. All of you say every good work. Say loudly every good work. சகலவிதமான நற்கிரியை. All of you say turn this side, every good work. எல்லா விதமான நற்கிரியை செய்ய நமக்கு பலன் தருகிற கிருபை தருகிறவர். Important point I'm telling, turn this side. Is this training program training the mentors like this is a good work or not? இவனமாக மென்டர்களை தயார் செய்வது இந்த பயிற்சி முகாம் சரியானதா நல்லதா? You tell me correctly. கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. Is this
training program raising mentors for this Bangalore, is it a good work or not? பெங்களூருக்காக மென்டர்ஸ்களை பணமாக பயிற்றுவித்து எழுப்புவது நல்லதா கெட்டதா? Say brother, சொல்லுங்க சகோதரரே. yes or no? ஆமென். Sisters, brothers, tell yes or no. சொல்லுங்க. If you think it is your good work, இது you நல்லது should spend your resources here. That's all. இது நல்லது என்று உங்களுக்கு பட்டால் உங்களுடைய நல்ல பண காரியங்களை இங்கு செலவழிக்க வேண்டும். You should use your connections to invite more people. You should give your time. You should give your money. உங்களுடைய பணத்தையும் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு உங்களுடைய நேரத்தையும் அதோடு கூட மற்றவர்களுக்கு கூட நீங்கள் பணம் கொடுத்து அழைத்து வந்து அவர்களையும் இதை கேட்க செய்வது உங்களுக்கு நீங்க கொடுக்கிற ஒரு நல்ல காரியம். If you are committed to do the good work, then God is committed to supply. That's the point. நீங்கள் நற்காரியத்தை செய்ய உங்களை ஒப்புவிப்பீர்களானால் தேவன் உங்களுக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுத்து உதவ உள்ளமையுள்ளவராக இருக்கிறார். See there in that verse, there are two parts. அந்த ரெண்டு பகுதி இருக்கு. All of you write down two parts. Two parts. ரெண்டு காரியங்கள். All of you say two parts. ரெண்டு பகுதிகள். Ask them to say two parts. ரெண்டு பகுதிகள். Show me two parts. ரெண்டு காட்டுங்க இப்படி ரெண்டு. One part. முதலாவது. Hello, all of you say one part. ஒன்று God's part. கர்த்தருடையது. Second, இரண்டாவது my part. என்னுடைய பகுதி. Say loudly, one, God's part. கடவுள் செய்ய வேண்டியது. Second, இரண்டாவது my part. நான் செய்ய வேண்டியது. For whom God will supply? யாருக்கு தேவன் கொடுப்பார்? நான் செய்ய வேண்டியது. Those who do second part only God will supply. கர்த்தர் நான் செய்ய வேண்டியதை செய்வர்களுக்கு மாத்திரம் தான் தேவன் கொடுப்பார். Hello, if at all you are committed, Sarephath woman was committed to do second part, continuously taking care of the prophet Elijah, continuously supporting, continuously feeding, continuously taking care of the people. That's why she was abundantly supplied by God. சாரபாத் விதவையானவள் எலியாவினுடைய எல்லா தேவைகளையும் தொடர்ந்து சந்தித்துக் கொண்டிருந்தால் மற்ற மக்களுடைய தேவைகளை தந்து கொண்டு அதனால தான் தேவன் அவருக்கு தொடர்ந்து கொடுத்து கொண்டே இருந்தார். Yes or no? இல்லையா? Hello. ஆமென். How many want that grace to be there supplied in your life? அந்த கிருபை எத்தனை பேருக்கு வேண்டும் கொடுக்கிற ஒரு காரியம். Stand up please. எல்லாரும் எழுந்து நில்லுங்க. எழுந்து நிற்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். How many of you want that grace to be abundantly supplied according to 2 Corinthians 9:18 in your life? எப்பொழுதும் நீங்கள் எல்லாவற்றிலும் எப்பொழுதும் சம்பூர்ணமுடையவர்களாக இருக்க எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? Lift up your hands. அதுல பெருகிறவர்களாக இருக்க எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? கரங்களை உயர்த்துங்க. It is only for the people who do the second part. இரண்டாவது பகுதியை செய்கிறவர்களுக்கு மாத்திரமே இது விசேஷமாய் ஆசீர்வாதமாய் மாறும். Are you really committed to do the good work? நீங்க உண்மையிலேயே நற்காரியங்களை செய்ய ஒப்பு கொடுத்திருக்கிறீர்களா? Then only you understood that meaning of the verse. அப்படி அர்ப்பணிக்கப்பட்டால் தான் அதனுடைய வசனத்தை நீங்கள் பூரணமாய் புரிந்து கொள்ள முடியும். Sarephath woman understood it. சாரிபாத் விதவை இதை புரிந்து கொண்டிருந்தாள். That's why she received that grace of abundant supply. அதனால தான் அவள் சம்பூர்ண வாழ்க்கையின் மேன்மையை உணர்ந்து கொண்டாள். If you want abundant supply from God, involve in second part. இந்த சம்பூர்ணமான வாழ்க்கை வாழ நீங்கள் வேண்டுமானால் இந்த இரண்டாவது பகுதியை செய்ய நீங்கள் சித்தமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். Use your time, use your connections, use your resources, use your money to raise up more mentors in this Bangalore city. உங்களுடைய பணத்தை, நேரத்தை, மற்ற எல்லா காரியங்களையும் தேவனுக்கு என்று கொடுக்கும்போது அது மாத்திரமல்ல இங்க மென்டர்ஸ் பெங்களூர்ல எழுப்ப நீங்கள் உதவும்போது கர்த்தர் உங்களுடைய காரியங்களை மாற்றுவார். So your money in conducting this conference like this. இவனமான கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவதற்கு உங்கள் பணத்தை இதற்காக கொடுத்து உதவுங்கள், விதையுங்கள். Take sponsorship for lunch or tea or something like that. You support this good work. டீயோ அல்லது உணவோ இதற்காக நான் கொடுக்க முன் வருகிறேன் என்று சொல்லி இந்த இடத்திலே நீங்கள் உங்கள் பணத்தை விதையுங்கள். You pay registration fee somebody, you pay registration fee for somebody and invite them also. நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக registration fee கொடுத்து அவர்களை கூட இதற்காக அழையுங்கள். This is all good work. எல்லாம் தான் நற்கிரியைகள். If you don't know how to do the good work, இப்படி செய்ய உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்றால் why are you expecting abundant supply? சம்பூர்ணமான வாழ்க்கையை நீங்கள் எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? If you don't know how to be committed to the doing good work, how are you expecting good supply? நற்கிரியைகளை செய்ய விரும்பாதபோது எப்படி நல்ல விதத்திலே உங்கள் தேவன் உங்களை பொருளாதாரத்தை ஆசீர்வதிக்க You want supply from God, you want supply from the sponsors or foreign funds. ஃபாரினர்ஸ்ல இருந்தோ அல்லது மற்ற இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு ஸ்பான்சர் வர வேண்டும் என்று பார்க்கிறார். தேவன் உங்களுக்கு சம்பூர்ணமாக ஆசீர்வதிக்க All of you say God supply. தேவன் எனக்கு Say loudly God supply. தேவன் என்னுடைய எல்லா தேவைகளையும் I must be connected to God supply. எத்தனை பேர் If you want really God supply, you will do second part. நீங்கள் உண்மையிலேயே கர்த்தருடைய
ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டுமானால் இரண்டாவது காரியத்தை செய்ய வேண்டியது அவசியம். Lift up your hands, sir. கரங்களை உயர்த்துங்க. Say to yourself, உங்களுக்கே நீங்க சொல்லுங்க, I will do my part. நான் என்னுடைய பகுதியை செய்வேன். Hello, say to yourself, I will do my part. என்னுடைய வேலையை நான் செய்வேன் ஆண்டவரே. Don't be casual. நான் எது கவனக்குறைவா I will do second part. நான் இரண்டாவது பகுதியை செய்வேன். I expect first part. நான் அதனாலே சம்பூர்ணமான If you do second part, இரண்டாவது பகுதியை நீங்க செய்வீர்களானால் first part you can be expected. முதலாவது பகுதியை நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம். Pray yourself for 1 minute. நீங்களே அதற்காக ஜெபிங்க, சம்பூர்ண வாழ்க்கைக்காக. I must be wealthy only. நான் ஐஸ்வரியனாகவே இருக்க வேண்டும். You can be wealthy only with the blessings of the Lord. தேவனுடைய ஐஸ்வரியத்தினாலே தான் நீங்கள் ஐஸ்வரியனாய் மாற முடியும். Proverbs 10:22 says the blessing of the Lord only makes you truly rich. நீதிமொழிகள் 10:22 சொல்லுகிறது, தேவனுடைய ஐஸ்வரியமே உங்களை ஐஸ்வரியனாய் மாற்றும். Don't try to become rich by foreign funds. வெளிநாட்டு பணத்தினாலே நீங்கள் ஐஸ்வரியனாக விரும்ப வேண்டாம். Don't try to become rich by offerings. காணிக்கையினாலே நீங்கள் பணக்காரனாக Don't try to become rich by business. வியாபாரத்தினாலே பெரிய நீங்க ஐஸ்வரியனாக விரும்ப வேண்டாம். Don't try to become rich by some other means. வேறு எந்த வழியிலேயும் நீங்கள் ஐஸ்வரியனாக விரும்பாதீர்கள். We can be rich only with the blessing of the Lord. தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தினாலே மாத்திரமே நமக்கு ஐஸ்வரியம் வர வேண்டும். Abraham understood it. ஆபிரகாம் அதை அறிந்திருந்தார். Enjoyed the blessings of the Lord. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவித்தார். Sarephath woman understood it. சாரபாத் விதவை அறிந்திருந்தாள். Enjoyed the blessings of the Lord. ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை All of you அனுபவித்தார். say it is my time. சொல்லுவோம் இந்த நேரத்தில். All of you say it is my time. இது என்னுடைய நேரம். Say it is my time. இது என்னுடைய நேரம். I will do now. நான் இதை செய்வேன். I will do now. நான் இப்போது இதை செய்வேன். 1 minute please pray everybody. எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஜெபிங்க உங்களுக்காக. Don't go back without paying registration fee. Don't pull yourself back. Don't grumble, stumble. Don't say any bad words. Why registration fee like that? You should pay. நீங்கள் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ கட்டியே ஆக வேண்டும். அது நல்லது. That indicate that you are not stingy. நீங்கள் கஞ்சத்தனம் உள்ள மனுஷன். That indicate that you want to be blessed. அது நீங்கள் ஆசீர்வதிக்க. That indicate that you believe in the blessings. நீங்கள் ஆசீர்வாதத்தை நம்புகிறீர்கள் என்பது விளங்கும், வெளிப்படும்.